Firstly, following continuous tireless efforts in relation to the process of recruitment, 153 numbers of nursing officers were recruited out of 175 vacancies during the year March 2024. Secondly, there is an ongoing process regarding initiation of recruitment to another 332 numbers of nursing officers. Recently, the Finance Department concurred for recruitment of another set of 100 nurses on contractual basis. Fourthly, also, as a matter of interest, I would like to reiterate the fact that the nomenclature of previous designations in nursing under Group B and C have now been changed from staff nurse to nursing officer Group C, and from sister or ward sister to senior nursing officer Group B, and from public health nurse to public health nursing officer Group B for the first time in many decades since the middle of 2023. Fifthly, every academic year, in-service nursing staffs are issued no objection certificate for pursuing higher degrees, that is, post-basic BSc nursing, MSc nursing, PhD nursing, both inside and outside the state. Accordingly, during the academic year 2024-25, 23 numbers nursing staffs got admission for pursuing post-basic BSc nursing course, 6 for MSc nursing course, and 1 for PhD nursing, that is, total 30 numbers of nursing staffs were issued no objection certificate. Sixthly, in-service nursing personnel are also trained from time to time on various topics. Till the month of April 2025, like leadership in infection prevention and control, including 30 participants covering all the state hospitals, district hospitals, subdivisional hospitals, are trained, and which was sponsored by National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, and organized by Directorate of Health Services. Then training on emergency life support, organized by AIIMS New Delhi, which was conducted at Agartala Government Medical College, where 5 numbers of nursing officers are trained. Then training in facility-based integrated management of neonatal and childhood illnesses, where total 60 nursing officers in 4 different batches, 15 each, covering all district hospitals, are trained with an aim to run the SNCUs at district level. 2 numbers of nursing officers were trained in assisting in operation theatre techniques at IGM Hospital. Apart from these, 5 numbers of nursing officers, including the faculties from the state, are trained on the aspects of mental health on virtual mode, which was conducted by the Directorate General of Health Services, Government of India, and which is an ECO-TOT, that is Extension for Community Health Care Outcomes programs. Now, let me focus on a few way forwards on the part of nursing cell. Constitution of NEU, Nursing Education Unit, for continuing Nursing Education Program, CNE program, for purpose of dissemination of updated knowledge amongst the nursing fraternity and thereby standardizing the nursing services rendered by the nursing staffs. This CNE program will be continued following an annual calendar emphasizing the theme of the International Nurses Day 2025, that is, our nurses, our future, and caring for the nurses strengthens economies. CNE program will be continued involving all government and non-government nursing institutions and all government health setups. Next target is to fill up all vacancies of nursing officers. Thirdly, to create new posts for nurses for better services in different hospitals, for creating better nurse-patient ratio balance. Fourthly,
selection of in-service nursing personnel for pursuation of higher studies during this current academic year, that is 2025-26. Fifthly, the process of ad hoc promotion to the post of tutor and senior nursing officer is now under process. Now, I would like to dive into the achievements of Tripura Nursing Council for the year 2024-25, starting with passing rate for ANM course is 94.04% for the academic session 2024-25, and that of for GNM course is 82% for the said academic year. Secondly, ANM Training Institute Gomuti has been updated into GNM Training Institute, and Nurses Training Institute NTI has been upgraded in Agartala Government Nursing College. Thirdly, various nursing courses are introduced in various private nursing institutions like BSc Nursing in NEINS Northeast Nursing Institute with an annual intake of 30. And TSCON, BSc Nursing, has been introduced with an annual intake of 40. GNM course have been introduced in ICFI Nursing School, Rajeshwari Institute of Nursing Science, and SR Group of Institute with an annual intake of 50, 60, and 60 respectively. Post-basic BSc Nursing course has been introduced in ILS Institute with an annual intake capacity of 30. Fourthly, surprise visit of all nursing institutions has been included in the task calendar. Workshop on development of nursing services have been conducted. Finally, it is to report that there is no pending registration till date. Among the goals to be achieved, starting online registration system, starting CNE program with combined effort of nursing cell, conduction of workshop for development of nursing services, organization of blood donation camps. And with this, I am concluding here. Thank you all. I wish again a very happy International Nurses Day. Thank you. Thank you so much, madam. এবারে আমাদের 2024-এ এই একাডেমিক ইয়ারে যে 5 জন বিভিন্ন কলেজ এবং ইনস্টিটিউট থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, আমরা তাদের নাম একে একে ঘোষণা করব এবং আমরা তাদেরকে এই মঞ্চে পুরস্কৃত করব। আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আমাদের এই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন যারা 5 জন 2024-এ তাদেরকে পুরস্কৃত করবার জন্য মঞ্চে ডেকে নেব বিপাশা শীল, ANM ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, প্যালেস কম্পাউন্ড, যাদের নাম ঘোষণা করব। আপনারা দ্রুত মঞ্চে চলে আসবেন। ঘোষণা করব নাইরিকিম কালিয়ানচুম হালাম, আগরতলা গভর্নমেন্ট নার্সিং কলেজ। মঞ্চে চলে আসবে কাবেরী দেবনাথ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং সায়েন্স, টিপস নার্সিং এর অয়ন দাস এবং সুজন সেন, ত্রিপুরা কাউন্সিল অফ নার্সিং। তোমরা দ্রুত মঞ্চে চলে এসো। আমরা পরপর এই 5 জনকে আমরা পুরস্কৃত করব। বিপাশা শীল, ANM ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, প্যালেস কম্পাউন্ড, মঞ্চে চলে আসবার জন্য অনুরোধ করছি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করব আমাদের এই 5 জন যারা প্রথম স্থান অধিকার করেছে 2024-এ তাদেরকে পুরস্কৃত করবার জন্য। প্রথমে বিপাশা শীল, ANM ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, প্যালেস কম্পাউন্ড, যাদের নাম ঘোষণা করেছি দয়া করে মঞ্চে চলে আসবেন আপনারা সবাই। নাইরিকিম কালিয়ানচুম হালাম, আগরতলা গভর্নমেন্ট নার্সিং কলেজ, মঞ্চে চলে আসবেন। আগরতলা গভর্নমেন্ট নার্সিং কলেজ থেকে নাইরিকিম কালিয়ানচুম হালাম প্রথম স্থান অধিকার করেছে। করতালিগুলো আরো জোরে চাইবে আপনাদের কাছ থেকে।
নেক্সট প্রস্তুত হবে ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্স কাবেরী দেবনাথ। কাবেরী দেবনাথ ইনস্টিটিউট অব নার্সিং সায়েন্স মঞ্চে চলে এসো। সম্ভবত অনুপস্থিত আলভা দেববর্মা টিপস নার্সিং বিএসসি নার্সিং। আলভা দেববর্মা টিপস নার্সিং বিএসসি নার্সিং এর 2023 প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এরপর বিশাখা দেব সুতপা করেন নিয়ে গেলেন। এবার আলভা দেববর্মা, আলভা দেববর্মা টিপস নার্সিং বিএসসি নার্সিং এর পক্ষে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। আলভা দেববর্মার পক্ষে নিচ্ছেন বিএসসি নার্সিং এ 2023 প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এরপরে সবশেষে এমএসসি নার্সিং বিশাখা দে টিপস নার্সিং বিশাখা দে এমএসসি নার্সিং এ যিনি 2023 প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। বিশাখা দিয়ে দ্রুত মঞ্চে চলে আসবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে আপনাকে। বিশাখা দিয়ে
পক্ষে টিপসের ফ্যাকাল্টি মেম্বার রয়েছেন, তিনি পুরস্কার গ্রহণ করবেন। টিপস নার্সিং এর পক্ষে তিনি ফ্যাকাল্টি যিনি রয়েছেন তিনি গ্রহণ করছেন এমএসসি নার্সিং অভিশাখায়। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মাননীয় অতিথি যারা রয়েছেন তাদের সকলকে, অবশ্যই সুইটি কুড়াল মহোদয়কেও। এবারে এটি ভিডিও ডকুমেন্টারি ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে 2025 উপলক্ষে এই ভিডিও ডকুমেন্টারি আমরা সবাই দেখব, উপভোগ করব। স্বাস্থ্যসেবার এক গুরুত্বপূর্ণ একক নার্সিং কমিউনিটি। দেশের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির দিক নির্দেশনায় এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এসেছে এক আমূল পরিবর্তন। একই সাথে নার্সিং পেশায় সংযুক্ত কর্মীদের বদলেছে জীবনমান। নাগরিক সেবা ও আর্থিক সেবায় নিয়োজিত এই পেশার প্রতি ও সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি বলেই পূর্বের নাম অফিসার এবং সিনিয়র নার্সিং অফিসার শুধু নামকরণেই সীমিত নয়, এই পেশার গুরুত্ব অনুধাবন করে আগরতলা গভর্নমেন্ট নার্সিং কলেজ সহ সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে রাজ্যে গড়ে উঠেছে 17টি নার্সিং কলেজ। এতে বিপুল সংখ্যায় প্রশিক্ষিত নার্স তৈরির পাশাপাশি অর্থনীতিতে সদর্থক প্রভাব পড়েছে। কর্মসংস্থানের বিষয়টি লক্ষ্য রেখে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বাধীন সরকার বিগত বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরে মোট 153টি নার্সিং অফিসারের পদ পূরণ করেছে এবং আরও 332টি পদ পূরণের প্রক্রিয়া চলছে। সরকারের ক্রমাগত প্রয়াসে সরকারি ক্ষেত্রের পাশাপাশি রাজ্যের নার্সিং পেশায় প্রশিক্ষিত যুবক যুবতীরা দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে এবং জাপান, দুবাই সহ বহির্রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া হচ্ছে অনলাইন। 2022 সালে অম্বরী চক্রবর্তী, শুভঙ্কর পাইক দুবাইতে, 2022 সালে পায়েল দত্ত জার্মানিতে, 2023 সালে রীনা দেবনাথ ইউকেতে, 2024 সালে অনামিকা দেববর্মা খাংচাং ত্রিপুরা সিঙ্গাপুরে, 2024 সালে পলাশ দাস আবুধাবি, 2024 সালে আলফি জেমস আয়ারল্যান্ড, এমন আরো অনেকেই পেয়েছেন দেশের বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ। এছাড়া গবেষণার সুযোগ এবং পেশাগত উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রাজ্যের নার্সদের আরো সশক্ত করা হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের সুদৃঢ় নীতি তথা কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। এর ফলে এক সুরক্ষিত পরিবেশে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে রাজ্যের নার্সিং পেশায় সংযুক্ত সকলেই। রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার এবং বিভিন্ন রোগীদের টিকাকরণের ন্যায় জনকল্যাণকারী যোজনাগুলির লাভ নাগরিকদের পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে নার্সিং কমিউনিটি। কোভিড মহামারী হোক কিংবা বন্যার ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় নাগরিকদের জীবন রক্ষায় সরকারের প্রয়াসের সহযোদ্ধা নার্সিং কমিউনিটির প্রতি সমর্পিত আন্তর্জাতিক নার্স ডে এবছরের থিম আ নার্সেস আর ফিউচার, কেয়ারিং ফর নার্সেস স্ট্রেংথেনস ইকোনমিক্স এই বার্তাই বহন করছে। আসুন এই বিশেষ দিনে শপথ নিই, আরো বেশি সেবা ও সমর্পণের ভাব নিয়ে আমরাই গড়ে তুলব এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরা। হ্যাপি নার্সেস ডে। আপনারা দেখছিলেন এটি ভিডিও ডকুমেন্টারি। আমরা জানি আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাত ধরে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর
মানিক সাহা মহোদয়ের নেতৃত্বে আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্য অগ্রগতির শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে, একথা অনস্বীকার্য। আপনারা যে ডকুমেন্টারিটি দেখছিলেন তার মধ্যে একটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছিল, যেটি হচ্ছে আমাদের নার্সিং স্টাফ যারা রয়েছে সেই নামটিকে একটি আলাদা নামকরণ করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে আমাদের নার্সিং অফিসার, সিনিয়র নার্সিং অফিসার। এই যে ভাবনার একটা সুন্দর পরিবর্তন, আমাদের নার্সিং প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত যারা রয়েছেন তাদেরকে আলাদা করে সম্মানিত করবার এই যে সুন্দর একটি ভাবনা, সেই জন্যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের রাজ্যের যশস্বী মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে শ্রদ্ধা জানাবো। যাদের হাতে প্লে কার্ডগুলো রয়েছে আপনাদের অনুরোধ করব আপনারা সেই প্লে কার্ডের মধ্য দিয়ে এবং জোরে করতালির মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্য সরকারকে আমরা অভিনন্দিত করব। আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে, সেই সাথে অবশ্যই আমাদের রাজ্য সরকারের প্রত্যেকটি দপ্তরে যারা রয়েছে এবং অবশ্যই আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে। এবারে আরো একটু পুরস্কার বিতরণের আরো একটা পর্বে আমরা যাব। এর আগে একটু বিষয় আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিতে চাই। আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন দেশের সমন্বিত ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে সমর্থন করার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এই মিশন ডিজিটাল হাইওয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে বিদ্যমান ফাঁকগুলো দূর করবে। এন্ড টু এন্ড পদ্ধতি বলতে যা বোঝানো হয়েছে, রোগীর প্রাথমিক নিবন্ধন থেকে শুরু করে চূড়ান্ত চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত সব স্তরের স্বাস্থ্য সেবা ডিজিটালাইজ করা। এর মাধ্যমে একটি বিস্তৃত ও সমন্বিত ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে, যা আরো সহজলভ্য, দক্ষ এবং রোগী কেন্দ্রিক হবে। এই পাইলট প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল সারা ভারতের সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহকে বিভিন্ন স্তরে এন্ড টু এন্ড এভিডিএম গৃহীত করার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে ডিজিটালাইজ করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আদর্শ এবিডিএম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যা ভবিষ্যতের ডিজিটালাইজেশনের প্রচেষ্টার মানদণ্ড হিসেবে কাজ করবে। 27 সেপ্টেম্বর 2024 পর্যন্ত মোট 131টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এই পাইলট প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। তার মধ্যে আইজিএম হাসপাতাল আগরতলা একটি, যেখানে এন্ড টু এন্ড এভিডিএম বাস্তবায়ন করা হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের সব রাজ্য হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল এবং সাব ডিভিশনাল হাসপাতাল সমূহ ইতিমধ্যে হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম HMIS ব্যবহার করছে। আজ আমরা ত্রিপুরার 5টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ওপিডি, এডিপি এবং LIS মডিউল বাস্তবায়নের সূচনা করছি। এর উদ্যোগের ফলে রোগীরা তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রেকর্ড এবিডিএম প্ল্যাটফর্মে ডিজিটালাইজ করতে পারবেন। এর মধ্যে যে 5টি প্রতিষ্ঠানের নাম ইতিমধ্যে আমরা ঘোষণা করব, তাদেরকে আমরা আজ এই মঞ্চে সম্মানিত করব। আমরা প্রথমেই যার নাম ঘোষণা করব আইজিএম হাসপাতাল আগরতলা, এরপর উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতাল ধর্মনগর, রাজ্য আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল আগরতলা, বিশালগড় সাব ডিভিশনাল হাসপাতাল এবং ধলাই জেলা হাসপাতাল। আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রী কিরণ গীতে স্যার, IAS সেক্রেটারি, হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, আমরা তারই হাত ধরে এই 5টি প্রতিষ্ঠানকে আমরা সম্মানিত করব। প্রথমেই মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি আইজিএম হাসপাতাল আগরতলা। জোরে করতালির মধ্য দিয়ে আমরা তাদেরকে মঞ্চে ডেকে নেব।
माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जी, राज्य के सोशल वेलफेयर सोशल एजुकेशन मिनिस्टर श्री टिंकू राय जी, मेरे सहयोगी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर तपन मुजुमदार जी, डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर डॉक्टर अंजन दास जी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर हरप्रसाद शर्मा जी, रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल दारलोंग मैडम, यहाँ उपस्थित सभी स्वास्थ्य दफ्तर के अधिकारी वृंद और बड़ी संख्या में उपस्थित नर्सिंग ऑफिसर्स एवं जेएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स, मैं आप सबको आज के इस दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देता हूं। आप सबको पता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्होंने एक डॉक्टर, अस्पताल और पेशेंट के बीच में जो एक वाइटल लिंक है, वो मॉडर्न नर्सिंग को उन्होंने जन्म दिया। एक अच्छा सिस्टम उन्होंने चालू किया और आज हम जानते हैं कि नर्सिंग के सिवा हम कंप्लीट हेल्थ केयर हम लोग प्रदान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि जो नर्सेस है उनका जो पेशेंट के साथ एक रिश्ता केवल उनके स्वास्थ्य के प्रति तक मर्यादित नहीं रहता, किंतु उनका जो काउंसलिंग है या उनका जो एंजाइटी है, एक उनका इमोशनल जो पार्ट होता है पेशेंट का, और पेशेंट के साथ जो फैमिली मेंबर्स है, वो जो बातें अपने डॉक्टर को बोल नहीं सकते, वो सभी बातें वो नर्सिंग ऑफिसर को और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनसे शेयर करते हैं। इसलिए आपकी बहुत ही अहम भूमिका है और इसके चलते ही हमारे देश में करीब 36 लाख नर्सेस मतलब नर्सिंग ऑफिसर्स है, जो कि भारत के सभी राज्यों में और जो रिमोट लोकेशंस में हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, जो हमारे सब सेंटर्स है, जो कि अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसमें आप लोग काम कर रहे हैं। और पूरी भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो आपके बलबूते ही चलती, इसलिए नर्सिंग ऑफिसर्स को बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर माना जाता है। जबकि जो संख्या में जिस संख्या में नर्सिंग ऑफिसर्स की जरूरत है हमारे देश में, उससे काफी कम लोग इस क्षेत्र में कार्यरत है। WHO ने कहा है कि एक पेशेंट के एक जनरल वार्ड में 1:6 रेशो होना चाहिए, तो उस रेशो में अभी भी हम लोग नर्सिंग ऑफिसर्स दे नहीं पाए हैं। तो यही ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जो हमारे राज्य में जो 11 ANM, GNM और नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत की है। इसके साथ ही जो हमारे राज्य सरकार के जो हमारे 6 कॉलेजेस है, 1 कॉलेज और 5 इंस्टीट्यूट है, वो भी कार्य कर है। तो करीब हम लोग हर साल 980 इंटेक कैपेसिटी है। तो लास्ट ईयर हमारे गवर्नमेंट के हमारे सभी सीट्स हमने भर पाए थे। कुछ नए जो कॉलेजेस शुरू हुए हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सभी सीटें वो इस साल से चालू करें। नर्सिंग काउंसिल के जो डेटा है इसमें JNM, ANM से शुरू करके जो BSc, MSc नर्सिंग जिन्होंने की है, तो करीब 15,000 रजिस्ट्रेशन हमारे राज्य में है। और अभी जो नर्सिंग काउंसिल से बोला गया है कि सभी जो रजिस्ट्रेशन है हमने ऑनलाइन चालू किया है, किसी को भी नर्सिंग काउंसिल में जाके रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप लोग सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो हमारे राज्य में करीब 2236 नर्सिंग ऑफिसर्स है और अभी यहाँ पे जानकारी दी गई कि करीब 432 का रिक्रूटमेंट चल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो राज्य सरकार के जो राज्य स्तरीय अस्पताल है, इसमें हम लोग सुपर स्पेशलिटी लेके आ रहे हैं। जैसे नए नए प्रोसेसेस, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो जितना स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी बढ़ेगा उतने ही हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स की जरूरत बढ़ेगी।
अभी जो हमने सुपर स्पेशलिटीज राज्य स्तर पे चालू की है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें निर्देश दिए हैं कि अगले दिनों में हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में भी हमें स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हमें चालू करनी है। इसके लिए बहुत जल्दी ही टीपीएससी के माध्यम से हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज्वाइन करेंगे, तब उनको सपोर्ट देने के लिए हमें और भी नर्सिंग ऑफिसर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। जो आप जानते हैं कि जैसे कारपोरेट क्षेत्र में हम देखते हैं कि डॉक्टर के साथ साथ जो नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल स्टाफ है उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जीबी अस्पताल, आईजीएम अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो हमारा इंटरनल हॉस्पिटल मैनेजमेंट है हम उसको ठीक करें। जैसे कि कितने बजे डॉक्टर्स के राउंड हो जाए, एडमिशन कितने समय में होना चाहिए। अभी आपने यहाँ पे देखा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो एबीडीएम है, इससे आपको कोई भी अगर टोकन लेना है अस्पताल में तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आपको बस वहां पे स्कैन करना है, आपको टोकन मिल जाता है। तो आप आईजीएम अस्पताल में जाइए, जीबी में आप जाइए, जो पहले जैसे आपको लाइन दिखती थी अभी वो लाइन दिखती नहीं है। इसके साथ साथ ही जो एबीडीएम है इसमें पेशेंट का एडमिशन करना, चाहे ओपीडी हो या आईपीडी हो, एडमिशन करना, प्रिस्क्रिप्शन देना और डिस्चार्ज करना, ये सब कुछ एबीडीएम में है। तो इसलिए हमारे जितने नर्सिंग ऑफिसर्स हैं अभी उनको जो ट्रेडिशनल जो नर्सिंग स्किल है वो तो अवगत करनी ही है, साथ साथ जो डिजिटल प्रोसेस हमने चालू की है वो भी आपको ट्रेनिंग लेना है, ताकि जो पेशेंट को जो टाइम लगता था पहले कि क्यू में खड़ा हो जाए, टोकन लेना है, फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, हमारे जितने डॉक्टर्स हैं उसको हम हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन भी इस एबीडीएम में है। अगर आपको समझो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है तो आप लोग उस ऐप में जाके देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन डॉक्टर है और क्या क्या स्पेशलिटी है। अगर आपको कोई गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना है तो आपको अस्पताल में जाने के बाद अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये सब तभी संभव होगा जब हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स ये जो नया डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट आया उसको आप लोग अवगत करेंगे। साथ साथ डॉक्टर के राउंड होते हैं, ग्रैंड राउंड होते हैं, फिर उसके बाद जो फॉलोअप है ये तो पूरा का पूरा नर्सिंग ऑफिसर के हाथ में है। अगर हम लोग ये टाइमली अगर फॉलोअप ना करें तो हम देखते हैं कभी कभी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉल देता है। मतलब अगर कोई आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर कंसल्टेंसी चाहिए तो मेडिसिन विभाग कभी कभी समझो सर्जरी को कॉल करता है। तो नर्सिंग ऑफिसर अगर ये ठीक से ना करे, ठीक से समय पे अगर कॉल ना दे तो उस डॉक्टर को पता नहीं चलेगा उनकी सर्विस दूसरे डिपार्टमेंट में जरूरत है। तो इसलिए हम एबीडीएम में ये भी कोशिश कर रहे हैं, ये जो कॉल सिस्टम है, डॉक्टर को हम लोग जो कॉल करते हैं या कुछ डॉक्टर ऑन कॉल रहते हैं, तो ये भी हम लोग डिजिटल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी एक ऐप आएगा कि नर्सिंग ऑफिसर उस डॉक्टर को कॉल देगा तो उस डॉक्टर को फिर एसएमएस चला जाएगा, व्हाट्सएप चला जाएगा कि आपको इस विभाग में आपको कॉल दिया गया है। साथ साथ जो हमारा अस्पताल क्लीनलीनेस है, एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ये सब अभी भारत सरकार भी अभी बहुत बारीकी से देख रही है। आप जानते हैं कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम एनक्वास, कायाकल्प, लक्ष्य, ये सब एक स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट आप जितना अच्छा करेंगे उतने ये सब सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। अभी हमारे जो मंत्री महोदय है वो मुझे बोल रहे थे कि कदमतल अस्पताल है हमारे राज्य में, सीएचसी है, उसको 2 साल पहले कायाकल्प और लक्ष्य का अवार्ड मिला था। तो इतना क्लीन है कि वहां जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है क्या। तो इसी तरीके से हमें सभी अस्पताल हमारे राज्य में जितने हैं उनको कॉर्पोरेट स्टाइल में हमें मैनेज करना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अब डायरेक्टर एम्स जो है उनको हमारे राज्य आने के लिए निमंत्रण दिया है, वो आके हमारे हॉस्पिटल में विजिट करके हमें और वो आने वाले दिनों में गाइड करेंगे। अभी जो नर्सिंग है या जो हेल्थ सेक्टर है उसमें काफी तेजी से बदलाव आ रहे हैं। इसलिए अगर एक क्षेत्र में अगर अग्रसर रहना है तो आपको जेनेटिक्स, जो टेलीमेडिसिन है, जेनोमिक्स है,
एक क्षेत्र में भी आपको स्किल लागू करने पड़ेंगे। यदि टेक्नोलॉजी का अंतर्भाव इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक नर्सिंग ऑफिसर जो ह्यूमन टच देता है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि जो कंपैशन या जो केयर जो एक ह्यूमन बीइंग ले सकता है वो कोई मशीन इक्विपमेंट नहीं ले सकता। इसलिए आपकी भूमिका अहम है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार ने जितने इंस्टीट्यूट्स ओपन किए हैं, जितने ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स आपको दिए हैं और एक सरकार में काम करने का अवसर दिया है, साथ साथ जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट आए हैं और भी बहुत सारे अस्पताल हॉस्पिटल ग्रुप भी हमारे राज्य में आ रहे हैं, वहां पर भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। साथ साथ हमने वीडियो फिल्म में देखा कि सिर्फ देश में नहीं विदेश में ही में भी आपको जाने के लिए और मौके मिल रहे हैं। तो आप ये सभी का लाभ जरूर लेंगे और राज्य सरकार को हेल्थ मैनेजमेंट में भी आपका सहयोग देंगे। फिर से एक बार आपको अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे की शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you so much, sir, for your valuable and inspiring speech. এবারে বিনীতভাবে অনুরোধ করব শ্রদ্ধেয় শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়, অনারেবল মিনিস্টার, ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল এডুকেশন অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা, আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি, বক্তব্য রাখবার জন্য। নমস্কার। ইন্টারন্যাশনাল নার্স ডে 2025 সেলিব্রেশন, এই অনুষ্ঠানের মাননীয় উদ্বোধক তথা ত্রিপুরা রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়, যার বক্তব্য ইতিমধ্যে আপনারা শুনলেন, মাননীয় সচিব স্বাস্থ্য দপ্তর কিরণ গিত্তে মহোদয়, উপস্থিত আছেন হরিপ্রসাদ শর্মা, উপস্থিত আছেন মাননীয় ডক্টর অঞ্জন দাস, উপস্থিত আছেন ডক্টর তপন কুমার মজুমদার, উপস্থিত রয়েছেন রেবিকা ডার্লং, রেজিস্ট্রার নার্সিং কাউন্সিল সহ আপনারা যারা ডাক্তাররা সামনে রয়েছেন এবং আমাদের নার্স অফিসার যারা রয়েছে এবং ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছে, সকলকে আমি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে খুব সংক্ষেপে এক দুটো কথা বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিতভাবে বলবেন। আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিবর্তন গোটা ভারতবর্ষে, আমাদের রাজ্য শুধু নয়। আয়ুষ্মান ভারত যখন থেকে চালু হয়েছে, আমরা গরিব মানুষ যারা গ্রামীণ অঞ্চলে, আমরা অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এই যে মৌলিক অধিকারের মধ্যে যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেটা আমাদের স্বাস্থ্য, এই স্বাস্থ্য পরিষেবার অনেকখানি পরিবর্তন এসে আয়ুষ্মান ভারত যখন চালু হয়েছে। একটা সময় আমরা দেখতাম আমাদের গ্রামীণ এলাকাতে মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন নিজেদের জমানো পুঁজি, যারা চাকরি করতেন বা যারা গ্রামীণ মানুষ, তাদের জায়গা সম্পত্তি বিক্রি করে চিকিৎসার জন্য যেতে হতো। পরবর্তীতে আমাদের রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালু করলেন। এই দুটা বিষয়ে, একটা আয়ুষ্মান ভারত এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় আর্থিকভাবে গ্রামীণ মানুষ যারা চিকিৎসায় যারা করাতে অসুবিধা হতো, সেই জায়গাটা আমাদের পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন বা স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন বা স্বাস্থ্য শিক্ষার পরিবর্তন, আমি এই যে একজন মন্ত্রী হিসাবে যদি বলি বা একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে এই রাজ্যের যদি বলি, আপনারা যারা আছেন আপনারাও সেটা হয়তো উপলব্ধি করছেন যে এই রাজ্যে লাস্ট 2-3 বছরে পরিবর্তন নয়, ঐতিহাসিক পরিবর্তন হয়েছে। এটা শুধু বিশেষ বিশেষ যেগুলো চিকিৎসা, ধরুন নিউরো, কার্ডিও বা কিডনি, এগুলোর চিকিৎসা, স্পেশাল চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে এরকম নয়। পরিকাঠামোগতভাবেও আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং বিশেষ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হয়েছে। আর এটা বোধহয় সম্ভব হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন নাগরিক, অর্থাৎ ওই দপ্তরে তিনি কর্মী ছিলেন বা তিনিও স্বাস্থ্য বিভাগে কাজ করেছেন। এর জন্য বোধহয় এই দপ্তরের যে ত্রুটিগুলো বা যেগুলো দীর্ঘদিন হয়নি সেগুলো তিনি করতে সক্ষম হয়েছেন বা তিনি সেটার উপরে তিনি জোর দিচ্ছেন। আমার মনে হয় সেটা হয়তো তার জন্য আরো কাজ করাটা সহজ হয়েছে। আমরা যদি দেখি আমাদের রাজ্যে নতুন নতুন এএনএম বা জিএনএম এর জন্য যে কলেজগুলো নতুন তৈরি হয়েছে, আমাদের যারা শিক্ষার্থী তাদের জন্য সুবিধা হয়েছে। কলেজের দিকে যদি দেখুন, অনেকগুলো নতুন মেডিকেল কলেজ, শুধু ডেন্টাল কলেজ আমরা বলছি, ডেন্টাল কলেজ নয়, সরকারি বেসরকারি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ হয়েছে, আমাদের হচ্ছে। সিজা আসছে আমাদের এখানে, তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের এখানে ইএসআই হসপিটাল স্থাপন হবে, সেই ধরনের জমি অধিগ্রহণ হয়েছে, সেখানে শিলান্যাস হয়েছে। আমাদের এখানে আমরা কাছাড় ক্যান্সার হসপিটাল ধর্মনগর, সেটার জন্য কাজ শুরু হয়েছে, জমি দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের সরকারি বেসরকারি অনেকগুলো
আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে মেডিকেল কলেজ নির্মাণ আমাদের রাজ্যে হচ্ছে, এগুলো যদি হয়, এছাড়াও আর্থিকভাবেও আমাদের রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের সহযোগিতায় যেভাবে অর্থ যোগান দিচ্ছে, আপনারা দেখেছেন কয়েকদিন আগেই আমাদের বিশ্রামগঞ্জে প্রায় 100 কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করে সেখানে একটা নেশামুক্ত হসপিটাল স্থাপনের ভূমি পূজন হয়েছে। আমাদের 59 জেলাতে 50 বেডের একটা নতুন হসপিটাল নেশামুক্ত 20 কোটি টাকা সেখানে দেওয়া হয়েছে তার তৈরির জন্য। আমাদের ডেন্টাল কলেজ তৈরি হবে, তার জন্য 200 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে নতুন পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য। জিবি হসপিটাল মা এবং শিশুদের জন্য 200 কোটি টাকার। তো এরকম যে আমাদের যে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারগুলো রয়েছে বা সাব ডিভিশন যে হসপিটালগুলো রয়েছে বা জেলা হসপিটাল, আপনারা জানেন এই বছর অর্থ বছর আমাদের যে বাজেটে আমাদের খোয়াই নতুন পরিকাঠামোর জন্য পয়সা দেওয়া হয়েছে। গোটা রাজ্যে আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগে যারা কাজ করেন তাদের জন্য কোয়ার্টার বিভিন্ন হসপিটালে। তো এইরকম যদি আমরা দেখি হাজারো কোটি টাকা সরকার, কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার নিবেশ করছে আমাদের এই স্বাস্থ্য দপ্তরে। আর এই স্বাস্থ্য দপ্তরে এই সমস্ত পরিকাঠামো গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সরকারি বেসরকারি কলেজগুলো আসার কারণে আমাদের যারা আজকে যারা নার্সিং পড়ছে তাদের জন্য একটা ভালো চাকরি বা কর্মসংস্থানের বড় রাস্তা খুলে যাবে, আমরা পাবো। আমি যদি বলি, আমি হয়তো সেটা ঠিক নাও হতে পারি, এখানে যারা আছেন তারা হয়তো বলতে পারবেন। আমার নজরে যেটা আসে, কেরলে আমরা দেখতাম কেরলের ছেলেমেয়েরাই এই স্বাস্থ্য পরিষেবায় যারা নার্সিং অফিসাররা সারা দেশের যে সমস্ত হসপিটাল, আমরা সেটা দক্ষিণ ভারতে হোক বা মধ্য ভারতে যে হসপিটালগুলো বড় হসপিটাল দিল্লি বা রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ আমরা যেগুলো দেখি, এখানে যে নার্সিং পরিষেবায় বেশি ছিল কেরলের। কিন্তু এখন কিন্তু আমরা ত্রিপুরার ছেলে মেয়েদেরকেও কিন্তু গোটা দেশে যখনই যাই যেখানে আমরা দেখতে পাই সেখানে আমাদের ছেলেমেয়েরা রয়েছে। কিছুদিন আগে আমাদের রাজ্য থেকেও এখানে ল্যাঙ্গুয়েজের প্রশিক্ষণ নিয়ে স্কিল ডেভেলপমেন্টের সাহায্যে এখান থেকে জাপানেও গিয়েছে আমাদের ছেলেমেয়েরা। তো এটাও একটা আজকের শুধু আমাদের রাষ্ট্রীয় স্তরে নয়, অন্তর্রাষ্ট্রীয় স্তরেও এই যে আমাদের প্ল্যাটফর্মটা, এটা আমাদের জন্য কিন্তু খুলে গিয়েছে। আমরা চাইলে আমরা বাইরে গিয়েও কাজ করতে পারি। আর আমাদের রাজ্য সরকার যেভাবে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কলেজ স্থাপন করছে, তো সেভাবে আমরাও আগামী দিনে আমাদের এখানেও কর্মসংস্থানের আরো ব্যবস্থা হবে। সরকার যেভাবে পরিকাঠামো তৈরি করছে, আর জিবি হসপিটালে মা শিশুদের যে বিভাগ যখন নতুন তৈরি হবে বা ডেন্টাল কলেজের নতুন পরিকাঠামো হবে বা কাছাড় কলেজ যদি তৈরি হয় বা সিজা যদি আসে বা আমাদের শান্তিনিকেতন কলেজ যেটা অলরেডি হয়েছে, এগুলো তো আমাদের এখানকার ছেলে মেয়েদের কাজের সুযোগ আসবে। তো যাই হোক, এরকম ভাবে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এই স্বাস্থ্য দপ্তরের একটা স্বর্ণিম কাল। আমরা বলতে পারি আমাদের এই যে এই রাজ্যের যে স্বাস্থ্য বিভাগের পরিবর্তন, ঐতিহাসিক পরিবর্তন, সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহর নেতৃত্বে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আগামী দিনেও আমরা আরো এগিয়ে যাব আমি আশা করছি। আর আমাকে আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে রয়েছেন, তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা রাখবেন, তাই আমি আমার আলোচনা খুব সংক্ষিপ্ত করে আপনাদেরকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা। জয় হিন্দ। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রদ্ধেয় শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়কে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য, যিনি আমাদের প্রতিদিন নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করেন, বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও আমাদের অনুপ্রেরণা যোগান দেন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে, আমাদের গোটা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখেন, যিনি বিশ্বাস করেন এবং সগর্বে বলেন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এবং যার জন্যে নিরলস তিনি কাজ করে চলেছেন। তিনি আর অন্য কেউ নন, তিনি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। আমরা চাইব জোরে করতালির মধ্য দিয়ে আমরা স্যারকে এই মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো এবং তার কাছ থেকে মূল্যবান কিছু বক্তব্য শুনবার জন্য অনুরোধ রইল। প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। শুভ সকাল, যতনা খলঙ্কা। সবাইকে নমস্কার। আজকে ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের উদ্যোগে যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস উদযাপন, সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী
সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল এডুকেশন, স্পোর্টস, শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়, উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের সামনে একটু আগে রেখেছেন। উপস্থিত সেক্রেটারি হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার শ্রী কিরণ গিত্তেজি, উনিও ওনার বক্তব্য আমাদের সামনে রেখেছেন। ডাইরেক্টর হেলথ সার্ভিসেস ডক্টর তপন মজুমদার স্বাগত ভাষণে উনিও ওনার কথা আমাদের সামনে রেখেছেন। প্রফেসর ডক্টর এইচ.পি. শর্মা, ডাইরেক্টর মেডিকেল এডুকেশন, ডক্টর রঞ্জন দাস, ডাইরেক্টর ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, রেবিকা ডার্লং, রেজিস্ট্রার, ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিল। তাছাড়া এখানে উপস্থিত আছেন শ্রী অরবিন্দ দেব, ভাইস প্রেসিডেন্ট, ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিল। যারা অফিসিয়ালস, ডাইরেক্টরেট অফ হেলথ কলেজের এবং ফ্যাকাল্টি মেম্বার শুদ্ধ এবং মেম্বার্স অফ ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিল, স্টুডেন্টস ফ্রম নার্সিং কলেজেস এবং প্রিন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে আজকে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস উপলক্ষে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের যে 12ই মে আমরা সবাই জানি যে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন, সেই উপলক্ষে প্রতি বছরই আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস উদযাপন করা হয় এবং 1820 সালে উনি আজকের দিনে ওনার জন্ম হয় এবং আমরা ওনার সবাই ওনাকে আমরা জানি লেডি উইথ ল্যাম্প। ক্রিমিয়ান ওয়ারে আমরা ইতিহাস যদি দেখি কিভাবে আহতদের উদ্ধারের জন্য, আহতদের সেবার জন্য উনি যেভাবে কাজ করেছেন তার অবদান সবাই এখনো সেটাকে স্মরণ করে, যে কারণে ওনাকে বলা হয় লেডি উইথ ল্যাম্প। এবং এরকম একজন মহিষী ব্যক্তির জন্মদিনকে ওনার কারণেই এই নার্সেসদের যে প্রতিষ্ঠান সেগুলো পরবর্তী সময়ে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে ওনাকে সামনে রেখে সেই ইনস্টিটিউটগুলো তৈরি হয়। এবং আজকের এই যে ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে, সেটা প্রায় 205তম ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে। এবং এবারের যে থিম, খুব সুন্দর একটা প্রতি বছরই থিম থাকে। এবারের যে থিমটা সেটা হচ্ছে আওয়ার নার্সেস, আওয়ার ফিউচার, কেয়ারিং ফর নার্সেস, স্ট্রেংথেনস ইকোনমিক্স। এই থিমের মেইন যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে নার্সেসদের কাজের প্রতি সম্মান এবং তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া, এবং পাশাপাশি যারা নার্সিং অফিসার্স থেকে আরম্ভ করে নার্সের সাথে নার্সিংয়ের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং সুস্থতার দিকে আমরা মনোযোগ দেওয়া, সেই বিষয়টাও এই থিমের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। এবং এই নার্সিং যে পেশা সেটাকে আরো যাতে আকর্ষণীয় করা তোলা যায় তার জন্যই কিন্তু এই থিম। এবং পাশাপাশি অর্থনৈতিক গুরুত্বের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ কোয়ালিটি সার্ভিস এবং কেয়ার সেটা যদি ইনক্রিজ করা যায় এবং এফিকেসি যদি এই নার্সিং পেশার মাধ্যমে যদি করা যায়, তাহলে আলটিমেটলি যে আমাদের স্ট্রঙ্গার ইকোনমি সেটাও কিন্তু সেটা সম্ভব হবে। এর জন্যই এই যে থিম এবার দেওয়া হলো, তার তাৎপর্য এখানে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পেশা, আমরা সবাই জানি, যেটা আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন যে হসপিটালে আমরা যখন যাই, যে যখনই কোনো রোগী সেখানে ভর্তি হয় বা ওপিডিতেই হোক আইপিটিতেই হোক, ডাক্তারবাবুরা আসার আগে প্রথম যে ফ্রন্ট রানার তারা হচ্ছে এই নার্সিং অফিসাররা। আমরা এখন যেটা একটু আগে বলা হয়েছে, আমরা নার্সিং অফিসার এখন বলছি, আগে নার্সেস বলা হতো, সিস্টার, এখন ব্রাদাররাও এসে গেছেন, কিন্তু তারা কিন্তু ফ্রন্ট রানার। যে কোনো ইনস্টিটিউটে
আমরা বলি টিপ অফ দ্য আইসবার্গ বা মর্নিং শোজ দ্য ডে কথায় আছে। যখনই দেখে কোনো নার্সিং অফিসাররা তাদের যে পেশেন্টকে যেভাবে তারা আপ্যায়ন করে এবং যেভাবে তাদের পরিষেবা দেয়, তাতেই করে কিন্তু মানুষের যারা মুমূর্ষু ব্যক্তি তাদের মধ্যে একটা আস্থার একটা আশা ফুটে ওঠে এবং দ্য ওয়ার্ড অফ মাউথ সেখান থেকে সমস্ত জায়গায় চলে যায়, না এমুক জায়গায় এত ভালো ইনস্টিটিউট, সেখানকার নার্সিং অফিসাররা এত সুন্দর ব্যবহার করে, সময়ে সময়ে টাইমলি যখন প্রয়োজন হয় পেশেন্টকে দেখা, ব্লাড প্রেশার থেকে পালস থেকে রেসপিরেটরি রেট থেকে আরম্ভ করে সব কিছু দেখা, সময় মতো তার ইঞ্জেকশন দেওয়া, ওষুধ খাওয়ানো এবং তার বিষয়ে অনেক সময় তার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা সেইগুলো কিন্তু যারা দেখে, ডক্টররা অনেক সময় থাকে না, কিন্তু এই নার্সিং পেশায় যারা উপস্থিত আছেন তাদের কিন্তু সেই বিষয়টা নজর রাখতে হয়। এবং এটা এমনিতে শুধু পেশাগত বললে হবে না, যতক্ষণ ধরে সেই কানেকশন না হবে যে এটা আমার দায়িত্ব, আমার একটা ফ্যামিলির কেউ যখন ভর্তি হয় হাসপাতালে, যদি একটা ড্রিপ চলে তখন কিন্তু আমরা বসে থাকি, যেহেতু আই নো দি সাবজেক্ট, তখন কিন্তু আমরা বসে থাকি যে না লাস্ট বিন্দু পর্যন্ত যাতে প্রপারলি সেটা যায় এবং সেখানে সেটাকে অফ করে দেওয়া, সেটা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় খামতি থাকে, যাতে এয়ার না ঢুকতে পারে, ঠিক সময়ে সেটা বন্ধ করে দেওয়া। অনেক সময় পেশেন্টের অনুসারে অনেক নার্সিং স্টাফের তুলনায় অনেক সময় পেশেন্ট বেশি থাকে, কিন্তু এখন আমরা আস্তে আস্তে করে যে তার যে পেশেন্টের তুলনায় কত সিস্টার থাকবে বা ব্রাদার থাকবে সেটাও কিন্তু আমরা এখন চিন্তা ভাবনা করছি কত ইনক্রিজ করা যায়। এবং বিশ্বাস, এই যে মুমূর্ষু ব্যক্তিদের তাদের বিশ্বাস এবং তাদের অধিকারেরও বিষয় আছে, এবং সেই অধিকার এবং যে আস্থা সেটা কিন্তু আমাদের যারা নার্সিং অফিসাররা আছেন তাদের উপর ডিপেন্ড করবে। এবং আজকের দিনে আমাদের প্লেজ নিতে হবে যে আমরা মানুষের জন্য এবং মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। এবং এইরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আপনারা পেয়েছেন, যে প্ল্যাটফর্ম একমাত্র সম্ভব হয়েছে, এটা এরকম ভাবলে চলবে না যে আমি আমার পরিশ্রমের কারণে আমি সুযোগটা পেয়েছি, সেটা পেয়েছেন, কিন্তু সবকিছু ডিফাইন্ড আছে যে আপনি এই যে প্ল্যাটফর্ম নার্সিং সেবার যে বিষয়, সেখানে কিন্তু আপনাকে উপরওয়ালাই কিন্তু আপনাকে ফিট করেছে। কাজে এই সুযোগটা যখন এসছে মানুষের মধ্যে, মানুষকে সেবা করার মাধ্যমে, সেটা কিন্তু আপনারা আরো বেশি করে করবেন। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন এখান থেকে এখন ত্রিপুরার আগে কেরালা এবং মণিপুরের যারা নার্সিং অফিসার আছে তাদের খুব কদর ছিল, এখন ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা এখন বাইরে যাচ্ছে। আমার বাংলোতেও অনেককে আমি সি অফ করেছি, ওনাদেরকে আমি সম্মান জানিয়েছি। তো এখন সব দিক দিয়ে টেকনিক্যালি নো হাও আরো বেশি যাতে জানা যায়। এখানে যারা টিচাররা আছেন নিশ্চয়ই ওনারা কাজ করেন, এবং সেইভাবে আপনারা নিরলস যে নিষ্ঠা ও সেবার মাধ্যমে আপনাদের আদায় করতে হবে আপনাদের স্বীকৃতি, সম্মান ও শ্রদ্ধা, সেটা একমাত্র সম্ভব হবে আপনাদের কাজের মাধ্যমে। এবং আজকে যে রুগীরা যখন সুস্থ হয়ে বাড়ি যায় তখন কিন্তু ডাক্তারবাবুরা অনেক সময় তো খুশি হনই, কিন্তু বাড়িতে যাওয়ার পরে এই যে যারা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন আপনাদের প্রতি পর্যন্ত ওনাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আপনাদের কথা সব সময় মনে রাখে ওনারা। এবং আপনাদের এক এক সময় দেখা যায় যে ওপিডিতে যে পেশেন্ট, অনেক সময় অনেকে ওপিডিতে অনেক দিন ধরে কাজ করে, তার যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা নিরিখে পড়াশোনার তো ঠিক আছে পড়াশোনা করেছেন, কিন্তু যখন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে আপনার ওপিডিতে থাকেন সেখানেই একরকম পরিবেশ থাকে, তার মধ্যেও আপনাদের অনেক কিছু শিখতে হয়। আবার আইপিডিতে যখন থাকেন তার মধ্যে অনেক কিছু শিখতে হয়, তার মধ্যে আবার ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন আছে। কেউ আইসিইউর মধ্যে যখন বেশি কাজ করবেন সেখানে কিন্তু আরেক রকম অভিজ্ঞতা। তো ডিফারেন্ট জায়গায়, এবং যখন মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট বা নার্সিং সুপারিনটেন্ডেন্ট যখন অনেক সময় ঠিক করেন যে কে কোথায় কাকে দেওয়া হবে, আপনাদের কাজের উপর ভিত্তি করে না ওকে যদি দেওয়া যায়
সে কাজটা ঠিকমতো করতে পারবে। তো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আপনারা ভাগ্যবান আমি বলবো, যে কোনো অবস্থায় এটাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই, যে আমি মানুষের জন্য এবং মানুষের জন্য আমরা কাজ করতে এসছি এবং সেই কাজটা আপনারা নিশ্চয়ই করবেন। এখানে আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন ডিফারেন্ট যে আমাদের সুপার স্পেশালিটি এখন হচ্ছে, এখানেও আবার আলাদা সুপার স্পেশালিটির মধ্যে কাজেরও তারতম্য আছে। সেখানেও আপনারাও যারা নার্সিং যে অফিসাররা আছেন সেখানেও কিন্তু আপনাদের নতুনভাবে শিখতে হবে। আমরা যখন সার্জারিতে কাজ করতাম তখন আমরা স্পেসিফিক কোনো সিস্টার আমাদের সাথে যারা কাজ করেছো অনেকে কাজ করেন, কিন্তু এক এক সময় এক এক সিস্টারকে মনে হয় শি ইজ দ্য বেস্ট, উনি যদি থাকেন আমার সার্জারিটা ভালো হবে এবং প্রপারলি আমাকে ইনস্ট্রুমেন্টটা সামনের দিকে এগিয়ে দেবেন, বা অন্যান্য আর যে আনুষঙ্গিক যে বিষয় সেগুলো খুব নজর দেন। কাজেই এই বিষয়গুলো অ্যাড পার হলে তাহলে সমষ্টিগতভাবে একটা বেটার যে স্বাস্থ্য পরিষেবা সেটা সম্ভব হবে। এক এক সময় একবার ভাববেন, আমি সাধারণ মানুষের আমি বলবো যে একবার ভাবা উচিত এরকম একটা আপনার প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত, এরকম একটা সেবার সাথে যুক্ত, যে যখন একটা নতুন বাচ্চার জন্ম হয় তখন কিন্তু সিস্টারের হাতেই প্রথম তার স্থান হয় এবং সেই জায়গার মধ্যে প্রথম মার কাছে যাওয়ার আগেও কিন্তু সিস্টারের কাছেই সেই বাচ্চাটা যায়। কাজে আপনারা ভাবুন যে আপনারা কোন জায়গায় আপনারা কাজ করেন। এবং আমি ভারতবর্ষের যদি আমরা ইতিহাস আমরা খুঁজি, সেখানে শান্তি, অহিংসা, প্রেম, ত্যাগ ও সেবার উৎসভূমি এই ভারতবর্ষ, এটা পুণ্যভূমি। এবং তার সাথে এই নার্সিং যে পেশা তার যে প্রাচীন যে উৎস আমি যেটা বললাম, সেটা কিন্তু বর্তমানে আমাদের যদি এই ভাবনা চিন্তা নিয়ে আমরা যদি এই সেবায় নিয়োজিত হই, তবেই নিজেরও কিন্তু আত্মতৃপ্তি পাবেন আপনারা। এর থেকে বড় আত্মতৃপ্তি আর কিছু নয় যখন পেশেন্ট ভালো হয়ে যায়। আমি বারবার বলি যে আমাদের যে হসপিটালগুলোতে প্রচুর পেশেন্ট আসে, এখানে ওপিডি থেকে আরম্ভ করে আইবিডি থেকে আরম্ভ করে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বা অন্যান্য ইমার্জেন্সির সময় পেশেন্ট যখন আসে, এত পেশেন্ট ভালো হয়ে যায়, তাদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু পান থেকে চুন কষ্টলি বিপদ। একটা পেশেন্টের কিছু হলো তাহলেই হইচই, আর বিরোধীরা তো এর জন্য বসেই থাকে। আমি এর জন্য ওনাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম যে আমাদের ডাক্তার, সিস্টার থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য যারা প্যারামেডিক্স আছে, এত পরিশ্রম করে এতগুলো পেশেন্টকে রোজ ভালো করছে, তাদের সম্পর্কে কেউ বলে না। কিন্তু একটা হঠাৎ করে কিছু একটা হলেই তখন হই 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 রব। ঠিক আছে, নেগলিজেন্সের বিষয় থাকে, আমরা তো সেইগুলো বিষয়গুলো আমরা দেখি এবং সেইগুলো কোনো অবস্থায় আমরা সেটাকে মান্যতা দেই না। এবং সেটার জন্য আমরা সেই কমিটি করি এবং সেই কমিটির রিপোর্টের পরে যার যা ব্যবস্থা নেই আমরা সেটা করি। কাজে আগামী দিন আমাদের আরও বেশি সিস্টার এবং নার্স যারা অফিসাররা আছেন তাদের আরও বেশি করে যাতে আরও আমরা এখানে তাদের ব্যবস্থা এখানে করা যায়, তাদেরকে অ্যাবজর্ব করা যায়, তার চিন্তা ভাবনাও আমরা করছি। এবং আপনারা সবাই জানেন যে এর মধ্যে নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট 2023-24 আমরা আগরতলা গভর্নমেন্ট নার্সিং কলেজে উন্নতি করেছি এবং এখানে তাছাড়া 2023-24 অর্থ বছরে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অফ প্যারামেডিক্স সায়েন্স কলেজ অ্যান্ড স্কুল অফ নার্সিংয়ে এখানে তো 50 বিশিষ্ট আছে আসন সংখ্যা। বিএসসি নার্সিং আগে একটা সিট আসতো আমাদের সময় এবং চান্স পাওয়া এত সুযোগ ছিল না, একজন কেউ পেয়েছে বিশ্বাস বিরাট ব্যাপার। আর আজকে আমাদের এখানে বিডিএসই হোক, নার্স বিএসসি নার্সিংয়ে হোক, এমবিবিএসসি হোক, পিজিসিটি হোক, সব দিকে কিন্তু এখানে ব্যবস্থাপনা হয়েছে। কাজেই আমাদের যে চিন্তা ভাবনা আছে যে বাইরে যাতে যেতে না হয়, আর বাইরে যাওয়া তো একটা বিরাট সমস্যা। এখান থেকে কলকাতায় যাওয়া, ট্রেনে করে গুয়াহাটির থেকে আগে যাওয়া হতো এবং সেখানে থাকা খাওয়ার অবস্থা, এখন ত্রিপুরাতে থেকেই সেই সুযোগটা আপনারা পাচ্ছেন। তো এই ইনস্টিটিউটে 40টা, আর আগের যে আমি ইনস্টিটিউট নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বললাম সেখানে আমরা নার্সিং কলেজ করার পরে 50 আসন বেড়েছে
এবং বিভিন্ন নার্সিং যে প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরাতে আছে সেখানে বিএসসি, ইভেন এমএসসি, পোস্ট বেসিক নার্সিং, এএনএম, জেএনএম কোর্স সহ প্রায় 275 আসন বাড়ানো হয়েছে। আমরা উদয়পুরে এএনএম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটকে 40 আসন বিশিষ্ট জিএনএম ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে উন্নতি করেছি। আগরতলা দুর্জনগর যে নার্সিং স্কুলটি আছে সেটাকে এএনএম জিএনএম উন্নতি করার আরও বেশি যাতে সেখানে উন্নতি হয় তার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। এখানে যে আমাদের নার্সিং ইনস্টিটিউটটা আছে সেখানে বিভিন্ন যেসব প্রযুক্তিগত ল্যাবরেটরি, ফাউন্ডেশন ল্যাব, অ্যাডভান্স নার্সিং ল্যাব, পেডিয়াট্রিক ল্যাব, মিডওয়াইফারি ল্যাব, কমিউনিটি ল্যাব এবং সিমুলেটেড ইউনিট, শুদ্ধ নিউট্রিশন ল্যাব, অনেকগুলো অত্যাধুনিক যে ব্যবস্থাপনা। আমি বারবার সেক্রেটারি মহোদয়কে বলেছি কোনো জায়গায় এক পার যেন বাইরের কোনো জায়গার থেকে আমাদের কম না হয়। আমরা এখানে সুপার স্পেশালিটিও শুরু করেছি, বিভিন্ন অলরেডি 9টা সুপার স্পেশালিটি শুরু হয়েছে। তো সেখানেও নার্সিংয়েরও যা যা মানে অন্যান্য প্রদেশে যে ব্যবস্থাপনা আছে সেখানেও যেন ট্রেনিংয়ের সুবিধা রাখা হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। এর মধ্যে 27শে ডিসেম্বর 2024 এখানে আইটি ল্যাবের উদ্বোধন করা হয় এবং আমরা জানি আইটি ল্যাব খুবই বিএসসি নার্সিং যারা পড়েন তাদের জন্য খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এটা নার্সিং যে কাউন্সিল সে গাইডলাইন্স অনুসারে সেটা করতে হয় এবং 1:5 এই অনুপাতে সেখানে ব্যবস্থাপনা রাখতে হয় এবং কম্পিউটার থাকা বাধ্যতামূলক এবং আমরা কিছুদিন আগে আমরা সেই কম্পিউটারের সেখানে ব্যবস্থা করেছি। আমরা 2024 সালে প্রায় 153 নার্সিং অফিসার অলরেডি নিয়োগ করা হয়েছে। আরও 100 জন নার্সিং যারা পাশ করেছেন তাদেরকেও আমরা কন্ট্রাকচুয়াল ভিত্তিতে নিয়োগের অর্থ দপ্তর থেকে আমরা অলরেডি স্যাংশন পেয়েছি, সেটাও আমরা করব। এবং আরও শুধু তাই নয়, 332 জন নার্সিং অফিসার এর মধ্যে নিয়োগ করার আমরা প্রক্রিয়াধীন আমরা রেখেছি। যারা এখানে নার্সিং অফিসাররা আছেন, অপারেশন থিয়েটার, যেটা আমি একটু আগে বলার চেষ্টা করেছি, অপারেশন থিয়েটার, ইমার্জেন্সি লাইফ সাপোর্ট, ফেসিলিটি বেস ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অফ নিউনেটাল এবং চাইল্ডহুড ইলনেস, সব বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়ারও আমরা ব্যবস্থা করেছি। সরকারি নার্সিং কলেজ ছাড়াও আরও 6টি প্রাইভেট নার্সিং ইনস্টিটিউট ত্রিপুরাতে চালু আছে। আরও অনেকে আসছে বাইরের থেকে, প্রচুর মানুষ এখন, বিশেষ করে ইনভেস্টররা আসছেন এই হেলথ কেয়ার সার্ভিসে, তারা অনেক জায়গার থেকে এখন আসছেন। আমরা সেইগুলো আমরা দেখছি। তো যত বেশি এখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আমরা মেডিকেল হাব করার তৈরি করছি এবং সেটার কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন এখানে মেডিকেল হাব হতে যাচ্ছে। এবং আপনারা এখান থেকে পাশ এএনএমএ হোক, জেএনএমএ হোক, বিএসসি নার্সিং হোক, আগামী দিনে কিন্তু আপনাদের বসে থাকতে হবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। আপনারা সেই সুযোগ আপনারা পাবেন এবং আমরা অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যেও আমরা চেষ্টা করছি এট পার উইথ আদার স্টেটস এখানে যাতে ডেভেলপ হয় সেটা আমি করব। আজকে আবার এই আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস উপলক্ষে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি